तो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। तो देख पिला माने कौन आज डिस्कसन करिया तुम सप्तम श्रेणी वार्षिक परीक्षा आमर के स्टार्ट हो जाऊँगी 9 मार्च 2026 यही गत वर्षर 9 तारिख स्टार्ट हो जाऊँगी से वार्षिक परीक्षा तुम क्वेश्चन आंसर टी आज आसी जाइए तुम मैंने हाईली कमेंट कर सप्तम श्रेणी पिला माने ओडिया आंसर टी अपलोड हो जाए जो मैंने देखिन वीडियो को जाकि देखी दियो। तो आज डिस्कसन करिया कौन वार्षिक परीक्षा को तुम कौन कर द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण परीक्षा इतिहास और राजनीति विज्ञान क्वेश्चन आंसर टी डिस्कसन करवा। तो चलतु डेरी नक डिस्कसन करवा। शिक्षार्थी नाम रोल नंबर विद्यालय नाम ब्लॉक जिला या तुम सब फिलअप कर सारापर पृष्ठा संख्या तुमको 6 पेज प्रश्नटी मिल प्रश्न 30टा प्रश्न मिल 30टा प्रश्न को तुम फुल मार्क हो 50 मार्क। तो चलतु डेरी नक डिस्कसन करवा। देख प्रथम क्वेश्चन दिखाई प्रथम सर्ट क्वेश्चन आमको 5टा मिल सर्ट क्वेश्चन 5टा मिल। तो प्रथम केवल प्रश्न नुह प्रश्न सहित उत्तर डिस्कसन हम। तुमको कही रखुच्छी जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना केवल वीडियो देखिए पढ़ो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। सब्सक्राइब करी पाखे थी बेल आइकन रे ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक कर दो। पाखे थी बेल आइकन रे ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक कर दो जहाँद्वारा जेकोसी नोटिफिकेशन मु एजुकेशन रिलेटेड वीडियो पठेबी सर्वप्रथमे आपण मैंने पाइपर। तो चलतु डेरी नक डिस्कसन करवा। देख प्रथम क्वेश्चन दिखाई वर्तमान कागज रे लिखा जाउथिबा भली आग काले निम्नलिखित केउ पत्र लिखा जाउथिला। आग काले केउ पत्र लिखुथिले बरपत्र ना शालपत्र ना तालपत्र ना पणस पत्र। पिला माने जानथबो तालपत्र लिखा होउथिला जेते सब पोथी पुराण जातक सब कोथे लिखा तालपत्र तेणुक यार करेक्ट आंसर कौन हो तालपत्र हो। ऑप्शन नंबर ग हो करेक्ट आंसर। तब देखिए अलाउद्दीन खिलजी केहू ख्रीष्टाब्द दिल्ली रे सिंहासन ग्रहण करते। पे यहाँ गोटे बढ़िया क्वेश्चन टे अलाउद्दीन खिलजी तुम जो खिलजी राजवंश अलाउद्दीन खिलजी गियासुद्दीन बलबन बढ़िया विषयटी से केते मसीह ग्रहण करते 1296 ख्रीष्टाब्द मन रखिए 1296 मसीह। तो देखिए अकबरंकर अभिभावक ना कौन पिला माने अकबरंकर अभिभावक बा गार्डियन को ना कौन छोटे खाँ ना बड़े खाँ ना बैराम खाँ ना उमर खाँ। पिला माने कौन बैराम खाँ तो मैंने समस्त जानी भलरे पढ़ी थो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन 4 नंबर क्वेश्चन डच माने भारत और दक्षिण एशिया को कहीं वाणिज्य करने को आसी पिला माने कहीं गरम मसला और आमदानी करने से वाणिज्य करने को आसी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती 6 ରୁ 10 नंबर प्रश्न पर्यंत निम्नोक्त उक्ति गुड़िकर रेखांकित पद को बदल भ्रम संशोधन करिया। रेखांकित उक्ति को गुड़ को बदल भ्रम संशोधन करवा। देची ओडिशा रे पुरुषोत्तम देव सूर्यवंश प्रतिष्ठा करथिले। सूर्यवंश किए प्रतिष्ठा करथिले सन डेंसिटी। पिला माने यार करेक्ट आंसर कौन हो ओडिशा रे सूर्यवंश किए प्रतिष्ठा करथिले कपिलेन्द्र देव बा गजपति गौड़ेश्वर कपिलेन्द्र देव आमर कौन प्रतिष्ठा करथिले सूर्यवंश प्रतिष्ठा करथिले। ता देची पारस्य देशर वर्तमान नाम कौन पारस्य देशर वर्तमान नाम कौन पिला माने पारस्यर वर्तमान नाम कौन पारस्यर वर्तमान नाम कौन हो ईरान हो कौन ईरान पारस्यर वर्तमान नाम कौन ईरान। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुल्तान जहांगीर ताजमहल निर्माण करते पिला माने ताजमहल किए निर्माण करते तो मैंने भल भाव जानी थो शाहजहान किए शाहजहान क्या करते मुमताज स्त्री से शाहजहान करते कौटी यहाँ अच्छी उत्तर प्रदेश आग्रा ठारे अच्छी। तो देखिए सुल्तान जहांगीर हाँ यहाँ ताजमहल हो 9 ରୁ 18 वर्ष पर्यंत समस्त शिशु को मागेणा और बाध्यतामूलक शिक्षा मौलिक अधिकार। पिला माने यहाँ 8 ରୁ 18 देती 8 ରୁ 18 हेन यहाँ के 6 ରୁ 14 हो करेक्ट आंसर 6 ରୁ 14 बुझीपारे ना बुझीपारे। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतर संविधान पिता डैश को कहुए भारतर संविधान बार जो कन्स्टिट्यूशन है तार फादर किए पिला माने किए डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर किए डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर से जानी थो से जड़े छोट जातिर बा हरिजन जातिर थे से कौन करते संविधान प्रतिष्ठा करते। देखिए कौन देती 11 ରୁ 15 पर्यंत प्रश्न गुड़िकर प्रथम संपर्क को देखी द्वितीय संपर्क को खाली स्थान लेख। खानुआ युद्ध 1527 होता हलदीघाट युद्ध पिला माने केते मसीह होता हलदीघाट युद्ध क्या मध्य तुम मैंने जानी थो राणा प्रताप युद्ध राणा प्रताप जानी थो राणा प्रताप फेवरेट हाथी जो घोड़ा ना कौन चेतक पिला माने केते मसीह होता तुम मैंने जान 1576 मसीह केते मसीह 1576 मसीह क्या मध्य होता मोगल फोर्स को मध्य और राणा प्रताप मध्य
ତା ଦେଇଛି କ'ଣ ଇସଲାମ କୋରାନ। ଇସଲାମ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି କୋରାନ। ସେହିପରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଜାଣିଥିବ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ ଗୀତା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବା ପୁରୀରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତ କୋଣାର୍କ ଆମର କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। କୋଣାର୍କ ଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବା ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ବା ପୃଥିବୀର 7ଟା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତା ଦେଇଛି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି ସେ ଜିଜିଆ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ଆକବର କେଉଁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏହାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦଶାଳ ସିଷ୍ଟମ ବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ଚୋଡ଼ର ମଲ୍ଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମର 6ଟା। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେତେଟା 11। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆକବରଙ୍କର କେଉଁ କର କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ସୁବେଦାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର 6ଟା। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେତେଟା 6 × 2 - 1 ମୁଁ କହିଥିଲି 11 ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଇଛି ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ 1500 ଏରା ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଏରା ସରିଯାଇଛି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କହିଥିଲି ଏଇନାକେ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବରଠୁ ଦେଖିବା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ପାଗଳ ବାବା ଏ ଯେଉଁ ପାଗଳ ରାଜା ଥିଲେ ବୋଲି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ସୁନା ମୁଦ୍ରା ବଦଳରେ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ସେଇ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ କିଏ ଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ କିଏ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆକବର କିଏ ଆକବର ଆମର କ'ଣ ଥିଲେ ଆକବର ତସବିର ଖାନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତା ଦେଇଛି ନାଦିର ଶାହ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଆଉ କୋହିନୂର ହୀରା ସେ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଭାରତରୁ ଇରାନ ବା ପାରସ୍ୟକୁ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମର କ'ଣ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କ'ଣ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦର୍ଶାଅ। ପିଲାମାନେ 2ଟା ଦିଆଯାଇଛି ବହିରେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଏମାନେ ଦର୍ଶାଇଦେବ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କେଉଁ ପଥ ଦେଇକି ଜଳପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଏଠିକି ଯାଇକି ଦେନ୍ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତ ଦେଖିଦେବା ବାହାମନି ରାଜୁ ଓ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ସଂଘର୍ଷର କାରଣ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 2 ମାର୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଯାହାର ମୋ ମନେ ଅଛି କହିଦେଉଛି। ବାହାମନି ରାଜୁ ଓ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦୋ ଆବ ମାନେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଜଳ। ଦୋ ମାନେ 2ଟା ଜଳ ସେ 2ଟା ଜଳକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେ ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ। ତାପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଧର୍ମନୀତି କାହିଁକି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନର କାରଣ ହେଲା। କାରଣ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯିଏ ଥିଲା ସେ ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲା। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ କର ଲଦି ଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପତନର କାରଣ ହେଲା। ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ନିଜେ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ ଦେଖିବ। ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତ ମାନବିକ ଅଧିକାର କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝ ମାନବିକ ଅଧିକାର ମାନେ କ'ଣ ମାନବୀର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କ'ଣ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର କ'ଣ ଯାହା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାଜରେ ଚଳିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ମାନବିକ ଅଧିକାର କ'ଣ ଅଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ ଜଣେ ସୁଶାସକ କହିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ବୁଝାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜଣେ ସୁଶାସକ କହିବା ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଦେବ। ପିଲାମାନେ 40ଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି 4ଟା ପଏଣ୍ଟ କରିଦେବ। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ 10ଟା ଶବ୍ଦ ରଖିଲେ 5ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍ କେତେଟା ଆମର 40ଟା ଶବ୍ଦ ରହିଯିବ 5-6ଟା ପଏଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସୁଶାସକ କେତେ ଦୂର କହିବା ଠିକ୍। ତାପରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ୟୁରୋପ ମାନେ କାହିଁକି ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। এইটা ବି 5ଟା ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଆରାମସେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ। ପିଲାମାନେ ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଗୁରୁ ନାନକ ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଷୟରେ କି ମତ ଦେଇଥିଲେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିଦେବ। ଦେଇଛି ଆମ ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ ନମନୀୟ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ। ପିଲାମାନେ ନମନୀୟ ଜାଣିଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନମନୀୟ ଜାଣିଛ। ଅନମନୀୟ ମାନେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବନି କି ବଦଳି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନମନୀୟ ମାନେ ସେ ସଦାବେଳେ ବଦଳି ହେବ। ବଦଳିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ବଦଳିଥାନ୍ତା।
ତାପରେ ନାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର 4ଟା ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ନାରୀ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଦେଶିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କେତେଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନେଇଯାଅ ବା ସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କଳ୍ପନା ଚାୱଲା। ତାପରେ ନାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ। ପିଲାମାନେ ସରିଗଲା 30 ନମ୍ବର। ପିଲାମାନେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ କହି ରଖୁଛି ଆଉ ଥରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଏଠି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ। ପିଲାମାନେ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ। ଯେକୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିନ ଯଦି କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କରିଦେବ। ପିଲାମାନେ ଆଉ କହି ରଖୁଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଯଦି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁରା ତୁମମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ର PDF ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ୟା ପରେ କେବଳ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆସିବ ହାରି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।